बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सेंटर पॉइंट सरा ज़यम मोहम्मद फ़हीम। 1 नवंबर अगर वस कला गैर कानूनी तोगा बांधे सुमरा खलक हम पाकिस्तान की उसीगी दावी खिलाफ उस द क्रैकडाउन आगाज़ शो और क्रैकडाउन सरा सरा अगवी पखपला हम दे खबर ता दावी इजाज़त ते कागा वापस ललवाड़ी नो अगवी तबा पूरा फैसिलिटेशन मिलावीगी और नन्ना आगा वापसी शोरो शुआ चिकम डेटा दे वक्त के होम डिपार्टमेंट खैबर पुख्तनख्वा जारी करे दागे दा वैना दा चे तर उस पोरे अगवी सरा होम डेटा दा और ओवरऑल डेटा हम दा अगदादा चे 1,04,443 दा अग खलक ती कम चे द 6 अक्टूबर ना 31 अक्टूबर पोरे कम चे डेडलाइन अगर टाइम हो अगे की पखपला वापस तली दी 1,04,443 कसान वापस लाड़ल दिन अपस नन चिकम सूरत हाल दे द द्रे मुख्तलिफ इलाकों सलोरो इलाकों चिकम डेटा दा आगमा के तरागले दा टोना ज़्यादा रजिस्ट्रेशन पर लंडी कोतल के शेवे दे कम चे अल तक के आरजी कैंप ते द नादरा बैरल त मौजूद दी 5,210 कसानों अल तक के रजिस्ट्रेशन उशो अगवी सरा और दा कसान बा उस वापस पल मुल्तजी और रजिस्ट्रेशन उस सुम रवानो लग साथ उड़ान दे चिकमा तैयार के दा दागे फुटेज धुम के तरागली दी दी सरासरा 598 कसान द अंगूर अडा आगाज़े के चिकम जैदे अल तक दाऊ रजिस्ट्रेशन शवे दे आगे के द्यार लसड़ी योसल और अतसलवे जनाना और द्रे सवा उवल्लस आई के माशुमान दी तकरीबन 598 दा कसान दी दोश पे तक कसान द इस्लामाबाद रावलपिंडी पे खवरता रोली शिवी दी और 250 कसान द पे खवर सेंट्रल जेल ना द अगवी रिपेट्रिएशन शवे दे अगवी वापस तली दी नो दा द नन डेटा दा कम चिंदा कसान तली दी होनन डेर ज़्यादा मुंगता सब बदनज़मी गुंतखारा शवा खसूसन लंडी कोतल के हालात डेर ज़्यादा खराब हो सिंह मुजिकर मुकच्चे आगा योज है कि 5,210 कसान रजिस्ट्रेशन शवे दे नो आगा दुमरा रश लगा 5,000 खलक डेर ज़्यादा खलक थी दा आगे अलता योजे के दल और रजिस्ट्रेशन कोल दा इंतहाई मुश्किल कारो और मुंगाल तफुट जमो कतल चे सड़ी खजे माशुमान टोल योजे लग्याओ और यो अजीबा बोलते कि गौगा वालता चे दा अलता आखिर रवान से दी नन टोल रस सूरत हाल सो पदे अपडेट सखलू तजब आखलू दे वक्त के मुंगसर द इंडिपेंडेंट दे वक्त के मुंगसर द उर्दू न्यूज़ खैबर पुख्तनख्वा मशर सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट फयाज अहमद से मौजूद है। फयाज साहब बहुत शुक्रिया। फयाज साहब क्या कहेंगे, आज पहला दिन था वापसी का, पेशावर में सेंटर है, लंडी कोतल सेंटर है, दोनों पेशावर के करीबी हैं, एक तो सिटी के अंदर है एक दूसरा डिस्ट्रिक्ट है। वापसी में कुछ तेज़ी आपको नज़र आई और सहूलियात खसूसन बताइएगा कि एक इत्तला आई थी कि एक खातून जो हामला थी उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया और वो इंतकाल कर गया क्योंकि हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं थी, तो आज 15 रुकनी अमला जो है वो हेल्थ ने तैनात कर दिया और उस नोटिफिकेशन में लिखा भी कि वर्बल कम्युनिकेशन के बाद हमने किया है, यानी बिल्कुल 11th आवर पे आज ही बात हुई और आज ही अमला भी तैनात कर दिया गया। बहुत शुक्रिया फ़हीम। सबसे पहले मैं बात करूंगा सहूलियात की, और जैसे कि हमने फुटेजेस देखे, लेकिन मैं खुद जो है यानी शाहिद कह सकता हूँ, मैं खुद विटनेस करके आया हूँ सब जो वहाँ पे जो स्पेशली मैं बात करूंगा लंडी कोतल की, हमजा बाबा के विजार के साथ ही बिल्कुल एक ग्राउंड है जिसको गुलाब ग्राउंड भी कहते हैं। इसके अतराफ जो है इन्होंने कॉर्डन ऑफ तो किया हुआ था, लेकिन हमें फैसिलिटीज जो हैं उस तरह नजर नहीं आए। जिला इंतजामिया के अफसरान टेंट के अंदर हमें नजर आए जो बाहर बैठ के निगरानी तो कर रहे थे, लेकिन वहां पर एक ऐसी कैफियत थी कि ट्रक आ रहे हैं, ट्रकों के ऊपर सवार जो अफगानी बाशिंदे हैं और उनके साथ सामान है, बच्चे हैं, तो एक ऐसा आलम था कि खवातीन जो स्पेशली इसके हवाले से हमने काफ़ी इस पर रिपोर्ट भी की कि खवातीनों की जो सूरत हाल थी वो नगुफ्ता बे थी। इस तरह बच्चे जो वहाँ पर मौजूद थे उनकी भी सिचुएशन इस तरह थी। बहुत ऐसे बच्चे थे जो कि कई रातों से सफ़र कर रहे थे, वो सोए भी नहीं थे, उनके पास खुराक का कुछ था भी नहीं, और कुछ बच्चे बीमार भी थे। इस तरह आपने बात की खवातीन की, खवातीन ऐसे भी हमें मिले जो हामला थी और उनके वहाँ पर फैसिलिटीज़ नहीं थी। कई एक मर्द हमें मिले जिन्होंने कहा कि हम तो जाना चाहते हैं और रज़ाकाराना तौर पर जा रहे हैं, लेकिन कम से कम इंतजामिया को यहाँ पर वाशरूम्स तो बनाने चाहिए थे। वो खवातीन के हवाले से बात कर रहे थे कि खवातीन वहाँ पर बीमार हैं, लेकिन वहाँ पर वाशरूम क्योंकि उनकी सहूलत मौजूद नहीं है, इस तरह खाने पीने की भी वहाँ पर कोई हमें इंतजाम नजर नहीं आया। लेकिन आज जो सूरत हाल है इसकी अगर मैं थोड़ी बात करूं कि बाहर ने जैसे आपने 11th आवर में जाकर कुछ सहूलियात वहाँ फराम की गई हैं, जैसे कि मेडिकल टीम की तैनाती की गई है, क्योंकि 2-3 बच्चों की पैदाइश के हवाले से वहाँ पर कुछ खबरें चल रही थी कि एक नहीं बल्कि 2-3 मकामात पर जो है खवातीन ने बच्चों को जन्म दिया, तो उसके बाद जो है वहाँ पर जो मेडिकल टीमें थी वो एक्टिव हो गई थी। इस हवाले से बाकायदा DHO जिला खैबर से हमारे खुद बात हुई थी जफर खान से,
उन्होंने इस बात की तो तरदीद की कि वहां पर किसी बच्चे को जन्म दिया गया। ताहम उन्होंने ये कहा कि कुछ खवातीन जो कि कैंप्स में हमारे मेडिकल टीम में उनका मुआयना भी किया गया, लेकिन ऐसी कोई केस नहीं था कि जिसको हम अस्पताल जो है वो रेफर करें। ताहम उन्होंने कहा कि हमारे हर पॉइंट पर, जैसे कि तोरखम बॉर्डर के करीब जो हॉस्पिटल है वहां भी टीम तैनात है, इसके साथ साथ लंडकोतर में भी तैनात है। लेकिन जैसे आपने शुरू में कहा कि बद इंतजामी इसलिए है कि एक तो क्राउड बहुत ज्यादा था, तेजी तो आई है क्योंकि जाहिर बात है एक तो डेडलाइन से पहले जो आपने आदादोशुमार जारी किए हैं कि जो रजाकाराना तौर पर वापस गए कुछ खानदान, 5000 से ज्यादा खानदान गालिबन ये थे। इस तरह की आज अगर हम देखी जाए तो उसमें काफी तेजी इसलिए आई है क्योंकि अब भी जा रहे हैं, अब भी हमने देख रहे हैं कि काफी गाड़ियां जो है अभी भी वहां पर खड़ी हैं, रजिस्ट्रेशन के जो अमल है वो भी जारी हो रहा है, वेरिफिकेशन वहां पे हो रही है, इसलिए हमें रश काफी नजर आ रहा है। और दूसरी जानब इंतजाम जो है उस तरह नहीं है जितना क्राउड है वहां पर। और ये जो बताया जा रहा था कि बड़ा प्रोसेस होगा, बड़ा तरीक़ेकार होगा कि आपको लाया जाएगा, अलग अलग ख़वातीन के कैंप होंगे, अलग मर्दों का होगा, फिर नादरा की वैन वेरिफिकेशन करेगी और बाइज़्ज़त तरीके से आपको एक और गाड़ी में बिठाया जाएगा और ले जाया जाएगा, उसकी झलक कहीं नज़र आई आपको? बिल्कुल जी, मुझे कुछ झलक तस्वीरों में नजर आई है कि प्रिजन वैन में इनको जो प्रिजन हमारा यहाँ पर है जेल से ले जाते हुए कुछ लोग कैदियों को डब्बे वगैरह दिए गए और उनको हार भी पहनाया गया, लेकिन मेजॉरिटी अगर बात करें तो हमें ऐसा कुछ नजर नहीं आया। जैसे कि आपने खुद बात की, वो विजुअल्स हमने भी देखे कि जिस तरह नादरा के जो वैन से वहां पर रजिस्ट्रेशन का अमल हो रहा था, एक ही कतार में खवातीन, बूढ़े, बच्चे, माजूर सब खड़े हैं, वहां पर कोई कतार नहीं है, वहां पर कोई लाइन नहीं है, सब ने बस खड़ा होना है। और जाहिर बात है हर किसी को जल्दी है कि वो रात से पहले पहले बॉर्डर क्रॉस करे, इसलिए काफी वहां पर दकम पेल भी हमें नजर आई। और वहां पर जो है कुछ जगहों पर हुल्लड़बाजी भी हुई, आपस में गुथम गुथब भी हुए कुछ खानदान आपस में, क्योंकि किसी ने कहा था कि मैंने हर कोई के चाह रहा था कि वो रजिस्ट्रेशन का अमल जल्दी से करके वहां से निकले, क्योंकि उनको वहां से फिर क्लियर करने के बाद तोरखम जाना पड़ता, फिर तोरखम जाकर सामानों के अलग लाइन है, गाड़ियों की अलग लाइन है, और पैदल जाने के अगर आप जाएं, हमने वहां पर गए कि तोरखम बॉर्डर पर बहुत ज्यादा रश है। कुछ खवातीन अड्डे के पास, क्योंकि तोरखम से पीछे जो अड्डा है वहां पर बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं, तो वहां पर भी सूरत हाल बहुत ही तशवीशनाक है। और उसके साथ साथ जो विजुअल्स हमें नजर आ रहे हैं लंडकोतल ग्राउंड पे, वहां भी सूरत हाल आपके सामने है। इसलिए वहां पर कोई ऐसी सूरत हाल थी नहीं जो हुकूमत ने दावे किए थे। जो हुकूमत की जानिब से, जिला इंतजामिया की जानिब से कहा गए थे कि एक अलग लाइन होगा और हर चीज का एक इंतजाम वहां पर किया गया है, लेकिन हम ग्राउंड में ऐसा कुछ नजर नहीं आया। अच्छा फयाज साहब, बात किससे हुई है आपकी? कोई जिम्मेदार था वहां पे? क्योंकि पेशावर के डिप्टी कमिश्नर साहब कहते हैं कि जी हम तो ऑथराइज नहीं है, हम तो बात नहीं करेंगे। मैंने खुद रब्ता किया PDMA के साथ, वो भी कहती है कि हम ऑथराइज नहीं है, हम तो बात नहीं करेंगे। मैंने बात की होम डिपार्टमेंट से, वो कहते हैं हम भी ऑथराइज नहीं है, हम भी बात नहीं करेंगे। तो ऑथराइज कौन है? कोई नजर आया आपको वहां पे कि जिम्मेदार कोई हो कि वो कहे कि हाँ इस कैंप की या इस आर्जी पोजीशन की जिम्मेदारी मेरे पास है और मैं बात कर रहा हूं? देखिए फहीम, सूरत हाल जो आपने बात की ये जवाब हमें भी मिला। हमें कुछ एक जिम्मेदार अफसर ने मौकफ देने से गुरेज किया, लेकिन ताहम जब हमने उनकी आइडेंटिटी शनाख्त जाहिर न करने की शर्त पे उन्होंने हमें तफसीलात फराहम की। इसके साथ साथ जो बॉर्डर की सूरत हाल जो हम आपको बता रहे हैं, बॉर्डर पे हम खुद के वहाँ पे विटनेस किया, लेकिन वहाँ पर भी जैसे कि दूसरे मीडिया को भी इजाजत नहीं थी, हमें भी वहां पर कवरेज की इजाजत नहीं मिली, लेकिन हमने अपने आंखों देखा हाल जो है वो कुछ स्टोरीज की शक्ल में हमने भी जो अपने इदारे के लिए कवरेज की इजाजत क्यों नहीं थी? ये तो कोई ऐसी कोई ढकी छुपी बात नहीं है, कवरेज की क्यों परमिशन नहीं है? देखिए कुछ ऐसे सवालात हैं जिनका जवाब तो हमने भी पूछा, लेकिन हमें जवाब नहीं दिया गया। हमने कोशिश वहां पर इसीलिए गए थे कि वहां पर कुछ दिखा सकें, जो वहां पर मसाइल हैं, जो लोगों को वापस जाने की जो सहूलियात फराहमी है वो लोगों को दिखा सके, लेकिन वहां पर हम ये बताया गया कि इस एरिया में मिचनी से आगे आपको कवरेज की इजाजत नहीं है। ताहम हम वापस मजबूरन, क्योंकि टाइम हमारे पास कम था, हम मिचनी से पीछे आकर लंडकोतल की जो एरिया था जहाँ पर गाड़ियां लाइन में खड़ी हैं या वो ग्राउंड है, वहां हमने इजीली कवरेज किया। और वहां पर जिला इंतजामिया के अफसरान मौजूद थे, हम वहां पर गए, उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने यही जवाब हमें दिया कि हमें ऊपर से ये बताया गया है कि आप मीडिया से डायरेक्ट इंटरेक्शन न करें, जिसके बाद हमने भी जिद नहीं किया। लेकिन वहां पर जो पुलिस एहलकार मौजूद थे वो काफी कोऑपरेटिव भी थे, और वहां पर वो हमें जो गाड़ियों की तादाद भी बता रहे थे कि कहाँ से गाड़ियां आ रही हैं और कितने तादाद में वहां से गाड़ियां निकल गई। अच्छा, ये जो आप बात कर रहे हैं जो तोरखम बॉर्डर की बताया आपने, तो क्या कोई आपके ज़राइज़ की से बात हुई कि इजाफी अमला इमिग्रेशन का तैनात किया गया या नहीं? जो पुराना अमला है उसी पे ये काम चल रहा है? जी, वहाँ पर मौजूद कुछ एहलकार थे, उनसे मेरी बात हुई, स्पेशली जो FIA के वहाँ पर और कस्टम के हमें नजर आए,
उन्होंने हमें बताया कि जो जब से डेडलाइन करीब आई है 2 दिन से यानी 31 अक्टूबर के रोज से इन्होंने एहलकार बढ़ा दिए थे, और वहां पर जो इनकी कतारें थी उनको भी उसमें भी अफराद जो मौजूद होते थे, जैसे पहले कस्टम और FIA वाले होते थे, उसमें पुलिस एहलकार भी हमें नजर आए, क्योंकि वहां पर रश बहुत ज्यादा थी और उनको जो बदइंतजामी से रोकने के लिए और रश को जहाँ पर दकम पेल भी हो रही थी, हर कोई कोशिश कर रहा था कि वह वहां पर हो कि वो पहले यहाँ से क्रॉस करे, तो उसमें हमें रश बहुत नजर आया। इसलिए वहां पर एहलकार की जो नफरी थी, तादाद थी, वो भी बढ़ा दी गई थी, लेकिन वहां भी हमें कोई मैनेजमेंट सही नजर इसलिए नहीं आया कि खवातीन भी उसी लाइन में खड़ी हैं, बूढ़े जो बुजुर्ग वहां पर अफगानी बशिंदे वो भी वहां पर खड़े हैं, तो वहां पर कतार में सारे खड़े थे। हर किसी की ये कोशिश की जल्द से जल्द वो वहां पर वेरिफिकेशन हो सके और बॉर्डर क्रॉस करें। और जो वहाँ पे अमला था उसमें खवातीन मौजूद थी या नहीं? जो आम शहरी हैं, जो अफगान खवातीन हैं, उनको डील करने के लिए वहाँ पे खवातीन स्टाफ था? हाँ बिल्कुल, कुछ काउंटर्स पे उनके खवातीन वहाँ पर जो अमूमन होते हैं वो एहलकार तैनात थी, लेकिन रश की वजह से जाहिर बात है खवातीन जो है वो कतारों में खड़ी होती थी, लेकिन खवातीन काउंटर कम हैं और मर्दों की ज़्यादा हैं, इसलिए खवातीन की भी कोशिश होती थी कि वो मर्द के काउंटर में आए जहाँ पर जगह मिल सके और मौका पाकर वहाँ से क्लियरेंस करके वहाँ से निकल जाए। अच्छा फैज साहब, आपकी इतलात क्या है कि अभी तक तो कहीं पे कोई क्रैकडाउन की इंफॉर्मेशन ऐसी सामने आई नहीं है कि ये कहा जाए कि पुलिस ने किसी को पकड़ा हो, उन्हें गिरफ्तार किया हो और यहाँ लाया हो? फिलहाल तो रजाकाराना लोग ही खुद आ रहे हैं और मेरा ख्याल है 52 लोग पेशावर सेंट्रल जेल से गए थे। तो क्रैकडाउन की इतलात क्या हैं? कुछ आपने बात की है मुख्तलिफ ऑफिसर से कि वो क्या कह रहे हैं, कब तक वो खुद एक फुल फ्लेज ऑपरेशन लॉन्च करने वाले हैं? देखिए, ये एक पुलिस अफसर से मेरी बात हुई थी, उन्होंने भी यही बात की कि अभी तक क्रैकडाउन की हिदायत नहीं मिली। मुझे ऐसा लग रहा है कि ऊपर से अभी तक इनको 1 या 2 रोज मजीद दिए गए हैं कि उस वक्त तक आप लोगों ने क्रैकडाउन नहीं करना। और कराची एक स्टोरी के लिए मैंने कराची के वहाँ पे जो हमारे नुमाइंदे हैं, इस तरह लाहौर के हैं, उनसे भी मेरी बात हुई, उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की है कि वहाँ पर अभी तक कोई गिरफ्तारी अमर में नहीं लाई गई या कोई रिपोर्ट करने के लिए किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। इस तरह हम अपने सूबे की बात करेंगे, खैबर पख्तूनख्वा में अभी तक कोई ऑफिशियली भी कुछ नहीं है और अनऑफिशियल भी कोई डेटा हमारे सामने नहीं आ रहा जिसके बुनियाद पर हम कह सके कि कोई कार्रवाई हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया फयाज अहमद साहब, उर्दू न्यूज़ सीनियर करस्पॉन्डेंट खैबर पख्तूनख्वा सिंह जिक्र कचे सो खबर न कई ऑफिशियल्स खबर न कई मसले ढेर ज़्यादा दी चाहे मुंचा सर खबरों को और बलदारे चिकम जिक्र कचे तर उस पुलिस ऑपरेशन न दे शुरू शवे खलक पखपदा रजाकारों का रवान दी और हालात पर तुरखम बॉर्डर माने ढेर ज़्यादा ख़राब दी खलक अलतगण दी और जमून चिकम ऑफ द रिकॉर्ड खबर शुआ सिंह फयाज से हुए आई कि मशरान दा हुई चिकमल तखलक ती ची मूंग तरफ ना खो खलक रवान दी खोपदा मसला राला च द पुले आगा गाड़ा ना बोले चे खलक क देखवा नजी नो अलता वर्जी हम सिर्फ तो खबर न दा अलता बागवी इन हम लगई द आगे साइड ना चिकम अफगान हुकाम दी अगवी परुन दा खपला पुला बंदा कड़ेवा और दागे द वजना ज़्यादा खलको बिया कोलो आसमान लान देशपा उकड़ा बोले चे मूंग सरख बॉर्डर बांधे द खलक को सातलो से इंतज़ाम निश्ता द आर्जी कैम्प चे दा खो बेल दे अखो नन फाल शो नन हम दा कयारा दा चिकम जरगुन खलक अलतबा बॉर्डर बांधी दी कि अफगान पुला बंद शी द अफगानिस्तान साइड ना नो मुँह होसोक पजोर नशु ले गले दागे द वजह हम ढेर कसान बा ओम पाकिस्तान साइड ता ब्या कोलो आसमान लांदी भी और जो सुमरा ब्या अलता जमुंगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या जमुंगा अमला अगवी सरा कोमक कोलिशी अगखपल वस मुताबिक की रिजो ग्रान अदा दुमरा जरगुनो खलक पूरा यो तस्वीर हम मख तरागे बलाशी गाड़ी अलता वलाड़ दी कंटेनर वलाड़ी दी और अगल्लारा बराबरी की ना वले जमुंग साइड ना एग्जिट चूशी नो अलत के हम ब्या दागे इन लगुल दागवी इमिग्रेशन हम अलतनाती अम पर एंट्री कई दागे दवजा सिस्टम डेर ज़्यादा सोचते और दोनों सोचते कि हम सरा पासा 15 ज़रा या 8 ज़रा खलक परोस के दर उजी दा ऑर्डर का डेटा दा चागा दे वक्त के रवाना दा तमल रुचि यो इज़्ज़तदार तरीके सरा टोला जमुंगा सुमरा द पुख्तून सकाफत ते द जनानों द पारा खसूसन अगवी इज़्ज़त सरा पूरा पर्दे सरा बा अगवी खपल मल्क ता खपल वतन ता पा खैर खैरियत और रसी और दा चिसिंग जिक्र रो कचिला फिलहाल से क्रैकडाउन न दे शोरो नो क्रैकडाउन ज़रूरत बहम रानशी च खलक बखपला रजाकारना तो का बांधे खपल मल्क ता वापस लाड़शी ये बड़ा शन दिमाग लो। था प्रोग्राम की योजल ब्या हर कले वायु चिकम 6 या 7 तारीख बांधे अक्टूबर के कमा मसला शुरू शे हुआ
غزا او بیا فلسطین او هغې سره اسرائیل یو جنگ داسې شروع چې هغه ښکارېدل چې دا جنگ زر ختمیږي نه، خو هغه جنگ کې تر اوسه پورې اسرائیل لخوا کومه بمباري ده هغه اوس هم جاري ده، نن هم هغه بمباري کړې ده، حمله یې کړې ده په غزا کې، او تر اوسه پورې چې کوم اطلاعات دي او چې کوم مړي شمارل شوي دي هغه د 9000 نه سیوا دي. شمار ځکه خبره کومه چې زیاتره ځایونو کې هلته کې د عمارت د مختلف بلډینګز ملبله پرته ده، نو هغې دننه چې کوم مړي دي چې کله روزي نو پته به لګي چې څومره مړي ټوټل شوي دي، خو دا مړي زیات دي او ځای ورکوټې دی، او د حوالې سره نور ګاونډي هیوادونه هم اوس دغه جنگ کې راننوتل او دا جنگ اوس سیوا کیږي. دا خبره صرف غزا، فلسطین او اسرائیل پورې نه پاتې کیږي. صورتحال سره او څومره خطرناک صورتحال دی دا روان وخت کې د پوره دنیا امن دپاره دا څومره غټه خطره جوړېدی شي په دې به خبره کوو. تجزیه باخلو د وخت کې موږ سره د پېښور یونیورسټۍ آی آر ډپارټمنټ سینئر پروفیسر ډاکټر خورشید صاحب موجود دی. ډاکټر صاحب ډېره مهرباني. ډاکټر صاحب دا صورتحال څه کنټرول کېدو والا ښکاري نه، کوم چې غزا کې هر څه روانو مخکې هم کېدل، خلکو ډېر دا نارمل واغه چې دا خو هر ځل کېږي، اوس به هم کېږي، اقوام متحده مینس کې راله، قرارداد پاس شو، آخر به خبره ختمه شي، خو ښکاري نه چې دې ځل به دا خبره دونه زر ختمېږي. بالکل داسې ده چې دا تاسو کومه خبره وکړه چې دې ټایم خبره ډېره نوره هم روانه ده او د بلې طرف ته روانه، نور هم داسې ښکاري چې په دې کې خونریزي کېږي د اسرائیل چې په کم نیت باندې لګیا دی. نن که تاسو کتلي وي نو د امریکې د وزیر خارجه هم بیان راغلی دی چې په هغې کې هغه دا خبره کړې ده چې په غزا چې کومه پټۍ ده په کوم ځای چې د حماس حکومت دی، او وایي چې حماس خو به د دې ځای نه لرې شي، خو اوس د دغې ځای نه چې کله حماس لرې شي د دې حکومت به څوک کوي، دغه به څوک سنبالي. دغه اسرائیل دوی وایي چې یاره اسرائیل به دغه حکومت نه جوړوي. د ویلو مطلب مې دا دی چې د دې اپریشن چې کومه مقصد دی هغه ډېر زیات دی، او مقصد یې دا دی چې دوی حماس مکمل څنګه چې په افغانستان کې دوی د طالبانو خلاف اپریشن کړی و امریکې هغه ټایم کې، نو دغه شانتې په هغه پیټرن باندې د اسرائیلو اپریشن لګیا دی. دوی د پوره چې کومه دغه پټۍ ورته ویلی شي د غزا د هغې نه د حماس حکومت لرې کوي، د هغوی دوی دا وایي چې هغه ایلیمینیشن مطلب دی چې دوی ټول لا کوم نیټورک دی کوم سیسټم دی هغه مکمل دغه ځای نه ختم شي، او بیا دوی دغه ځای یو بل پیرلل ګورنمنټ چې دی نه هغه انسټال کړي. د دغې د سوچ خبرې روانې دي، چونکې اوس خو سم تاسو د خپل رپورټ کې خبره وکړه تقریبا 25 ورځ ده چې د اپریشن شروع دی، او دا لا صرف هغه ایریل بمبارمنټ دی، د هوایي چې کومې دغه کېږي حملې کېږي هغه لګیا دي، او د دې نه بعد چې د اسرائیل کمیت دی نه هغه به دې ته ځي په دې چې کوم د قبضې خبرې دي چې خپل فوجونه به دغه ځای لیږي او دغه ځای به جنګ کوي، او د دغه ځای کب کنټرول چې دی هغه به په جسماني طور باندې دوی اخلي. د هغې د دوی نیت دی، د هغې دغه مقصد دی. که چېرې داسې وشي دغې ته خبره دي دا به په تاریخ کې لومبی ځل داسې چې غزا ته داسې دوی لاړ شي په دې طریقه اپریشن وکړي، او د هغه ځای چې کوم یو حکومت دی چې کوم 2006 نه لګیا دی هغه ځای په غزا کې حکومت کوي هغه لرې کول، دا د انتخاباتو په نتیجه کې په وجود کې راغلی و، خو دا دی چې چونکې بیا په هغه کې کافي کنټروورسیز راغلل، خو چې څه هم دي خو هغه دغه د فلسطینیانو دغه حکومت دی، دغه حکومت د دغه ځای نه لرې کول او هغه ځای بیا مکمل یو بدله ډانچه کې ښودل چې د هغې مطلب به دا وي چې داسې یو نظام هغه د انسټال کړي چې هغه د اسرائیلو په فیور کې وي، هغه د مغرب په فیور کې وي، هغه چې دی نو دا کومه خبره چې لګیا کومې مسلې چې لګیا دي د اسرائیل په خیال باندې هغه وایي چې دغه مسلې مکمل طور مستقل طور باندې موږ حل کوو. ښکاري هم داسې تقریبا د 2000 نه تاسو راونیسئ تر اوسه پورې 15 جنګونه شوي دي، او هغې 15 جنګونو مطلب صرف دا و د اسرائیل چې دوی د حماس چې کوم مکمل کم طاقت ته قوت ته او بساط ته د هغوی مالکیو کې بیا په هغې باندې هغوی اقتصاد چونکې د هغوی سره پیسه هم شته، ټکنالوژي هم شته، هغوی سره په شا باندې مغرب هم ولاړ دی، نو د دغې بیا مقصد دا جوړېږي چې د دې حماس چې دغه ځای حکومت دی، بلکې حماس نه بلکې دا ویلی شو چې 20 لکه خلک اوسېږي،
د دغه ځای څنګه تاسو خبرو کړل 9000 خلک د اوسه پورې مړه شوي دي، په هسپتالونو بمباري کېږي، د هغې نه علاوه چې روډونه ورانېږي، په بازارونو باندې کېږي، په مهاجرینو کیمپونه باندې کېږي. او که دا حملې څنګه جاري وي او دا دغه نیکسټ لیول ته ځي چې په کم کې به اسرائیل له غزې ځي خپل. ډاکټر صاحب دا خبره لږه سخته شانتې ده، خو لږ هم په دې موږ پوهېږئ چې بین الاقوامي قوانین دې باره کې څه وایي چې دې ځله پهلنۍ حمله حماس کړې ده او داسې ګڼئ چې دا هم یو خبر راځي چې حماس موقع ورکړه اسرائیل ته کم ارڅه چې اسرائیل کول غوښتل هغه بهانه غوښته چې څنګه پورا غزه باندې حمله وکړي او هغه وجه ورله دغه یوې حمله کې حماس ورکړه. دا بالکل تاسو د کوم خبرو چې دا ډیره ترخه ده دلته کې موږ خلک خو د هغې د اورېدو طاقت نه لرو، خو دا چې څنګه حماس وایي چې موږ د دې یو کال تیاری د دې دپاره کړی دی. او که تاسو کتلي وي نو د موساد چې د دنیا د یو ډېره مضبوطه ایجنسي ده دغه شانتې د امریکې چې سی آی ای ده د هغوی بالکل دا ښکاري په دې ځای کې چې دی نو هغه کانسپیرسي تیوري راځي چې دا څنګه ده چې د هغوی د نظر نه پټوي، د هغوی د خیال نه پټوي، د هغوی په علم کې دا خبره نه دا بالکل داسې کېدی شي د هغوی په علم کې. بله خبره دا ده چې حماس چې کوم دی نو دا څه ملکونه دي چې هغه استعمالوي په دې دغه کې، او هغه به زما خیال چې تاسو که وګورئ مسلمان چې کوم ملکونه دي د هغوی سیاست ایران په داسې پوزیشن کې دی چې کومه د اسرائیل او د سعودي عرب کومې د روغ خبرې روانې وي هغه روغه دې ونه شي او د دوی چې کوم دغه دي دا ډیپلوماټیک ریلیشنز هغه جوړ نه کړی شي. د دغې د ورانولو هم دا یو هڅه ده، یو کوشش دی. دغه کوشش چې دی نو ظاهره خبره ډېر خلک دا وایي چې په دې کې الزام چې دی نو هغه ایران ته هم ورکوي، هغوی وایي چې دا حماس چې دی نو په دې باندې مزځای کړی شو یا شاید داسې ورکړی چې داسې کېدلی کېږي څنګه چې همدغې چې سنجرچیانې کوي چې اپریشن یو شانتې ډیزاین کېږي او هغه چې کله بیا عملي شي نو د هغې بیا دغه جدا وي. نو حماس چونکې یو ډېر ورکوټی غوندې طاقت دی د ملکونو په مناسبت سره، نو ښکاري داسې چې یاره حماس چې دی نو هغه په دې کې شاید چې دوکه کړی شوی وي او د حالات دې ته رسېدلي چې یاره اسرائیل ته یو موقع میلاو شي چې هغه دغه ځای چې د فلسطین چې کوم پیلو ورته ویلی شي یا چې رفاه چې کومه ډله د هغوی سره خو د هغوی د روغې خبرې روانې دي خو هغه حماس نه مني. ډاکټر صاحب دا راته ووایه چې د پوره گیم کې دننه د جنگ کې دننه څه انتهایی اهم ملکونه هم شامل دي، لبنان، ترکیه، ایران اچرته لاړل. ټیک ته عراق خو حالات خراب دي، د هغې پته ده، شام کې حالات خراب دي، یمن کې حالات خراب دي، خو دا باقي درې واړه خو ډېرې غټ طاقتونه دي او ښه مضبوط پوزیشن کې دي، نو هغوی هم صرف بیان بازۍ پورې دي بس. ځکه که تاسو کتلي د ایران خپلې خبرې د امریکې سره روانې دي، دغه شان د سعودي عرب خو ظاهره خبره ده، هغه خو ښکاره خبره ده چې د اسرائیل سره د هغوی ډیلیګیشن او د هغوی چې کومې خبرې اترې ښکاره شوي دي او هغوی د یو بل په رسمي ډول د پېژنګلو طرف ته روان دي. تاسو د ترکي خبره وکړل، ترکي اردوګان خو هغه بیانات ورکوي، خو که تاسو کتلي دي د وران کې اسرائیل ته که د تیلو غټه سپلای کېږي د ترکي په لاره باندې بالکل او جي دغه شان د کوم نور داسې غذایي څیزونه دي هغه هم په دغه طرفونه باندې راځي. نو دا چې کومه تاسو خبره وکړه بیانبازي خو ډېره زیاته ده، دغه شان ډېر بلا نور هم ملکونه دي، خو هغوی په دې ټایم کې هېڅ عملي طور د فلسطینیانو هېڅ مدد نه کوي. که تاسو کتلي وي دغه ځای ګوره حزب الله چې دی نو هغه هم هغه یو تنظیم دی چې په لبنان کې حکومت حصه ده او په هغې باندې د ایران ډېر غټ اثر دی. که هغوی هغه ځای نه راکټ کې ولي نو هغه نور هم اسرائیل غوسه کوي، چونکې په دې ټایم کې د فلسطین هغه طاقت نشته، مسلمانان یوازې نه دي، یو ځای نه دي او ډېرې غټې مسلې دي. نو دغه چې دی نو د عام چې کوم فلسطینیان دي کوم معصوم ورته ویلی کېږي، څوک چې د جنګ حصه نه ماشومان په ډېر غټ تعداد کې مړه شو، دغه شانتې زنانه دي، زخمیان، ډېرې غټې مسلې خلکو ته هغوی چې د ډېرو ورځو نه محاصره کړی شوي دي. نو چې کم عام خلک دي د هغوی د جنګ سره څه تعلق دی؟ پکار دا ده چې دا کم ملکونه دي پکار کم از کم د دغې خلکو چې کم جنګجیان نه دي او کم چې دی نه په دې جنګ کې حصه نه اخلي او سولجر نه دي، پکار چې دې خلکو کم از کم چې دی نه هغه ملاتړ یا د هغې کم مدد چې دی هغه خو چې دی ښکاره خو شي، خو دغه نشته بدقسمتۍ نه. نو سر دا اسرائیل و ایساری کی بیا څنګه آیا بس دا خبره فائنل ده چې اسرائیل به پورا غزه فتح کوي، هلته که څومره خلک وجني ابه وجني هلې به خبره ختمیږي یا نه څه درېیمه لاره هم شته؟ نو د درېیمه لاره خو دا یو ظاهره خبره ده چې یاره په دې کې څه کوم قوتونه چې دي د هغوی ناسته ډېره ضروري ده، خاص ډول هغه مسلمانان ملکونه
چې هغه یو اثر لري. زما خیال دا دی چې اثر په لحاظ سره موږ وګورو چې کوم مغرب کې ډېر غټ اثر لري د سعودي عرب ملک دی او هغه د سعودي عرب سره صرف دا نه چې د مغرب کې دا ډېر غټ د چین سره تعلق یو ای د سر قطر دی دمغه خبرشه ملکونه دي دا یو ای وغیرہ دا خدا چې دا د سعودي عرب واړه نوریان دي د دې خو همیشه چې فارن پالیسي دي د دې زیر اثر پاتې شوی دا دغه شانتي موږ وګورو اقوام متحده کې د امریکای سره ډغرې پورې دي چې دنو ابن سلمان تللی دی په کار دار چې دغه کوم ملکونه چې دي کدي د اسرائیل سره روغه هم کوي په دې ټایم کې د فلسطین چې کوم حق دی د فلسطین د ریاست کوم خبره ده د فلسطین د خلکو کوم خبره ده هغه کدي را یو ځای شو د خبرو کې ایران او د ټول ملکونه ترکیه او غیره چې ما خیال دا ده چې دا به یو پرشر جوړ شي او کنه داسې نه وي نو په دې خبره باندې نه کېږي چې موږ د پیپسي بایکاټ وکړو یا نور داسې وکړو په هغې باندې هملته نیشنل دی هغې اسرائیل ته په هغې باندې ډایرکټ څه نقصان نه رسي. په کار دا چې زموږ کوم حکومتونه دي هغوی را میدان ته شي هغوی هم اقوام متحده کې هم چې کوم قرارداد دی د هغې دپاره سکیورټي کونسل چې کوم هغه بالکل زورور قرارداد دی هغې ضرورت دی. بیا د هغې نه علاوه چې دی نو د اسرائیل چې کوم خاص مخنیوی دی د هغې دپاره هم عملي ګامونه پورته کړي. دا څیزونه چې دي نو ګوره مغرب داسې دی چې د هغې ډېر ملکونه ډېر نظام چې دی د مسلمانانو په ریسورسز باندې په دې ټایم کې انحصار لري. په کار دا چې دا دوی دغه که په دوی مخلص وي د فلسطینیانو سره په کار دا چې دغه استعمال وکړي. بیا نو سر اخرنی سوال تاسو ته لګي چې پکار خدا خو کوشش هم روان دی لکه ریئلسټیکلی آیا دې وخت کې مونږه بس صرف د فلسطینیانو دغه مړي شمارو دې ته پاتې یو یا تاسو امید هم شته؟ یاره داسې دلته کوم خبره ته وکړه دا ناامیدي خو چې چونکې دلته خبرې کوي نو په دې ډېر خلک خفه کېږي خو زما خیال صفا خبره وکړه سر خفه شي خیر دی صفا خبره وکړه. نو دا چې ناامیدي خبره ده اسرائیل بالکل بې لګامه لګیا دی د هغه چې کوم مقصد دی هغې طرف ته لګیا دی روان دی. امریکا مغرب د هغې په شا باندې ولاړه ده او هغوی چې ما ته ښکاري داسې چې هغوی به ټیک ته فلسطینیانو به ټنلې جوړې کړې وي هغوی به مزاحمت هم کوي هر څه به کوي خو که د دې یو ځل حماس ته د سیستم نه لرې کړی شو نو بیا اسرائیل ته مخکې چې کوم خبرې اترې دي سیاست کې راتلل د میډل ایسټ په سیاست کې د مسلمانان ملکونو او د مغرب په سیاست کې هغه به ورته کافي اسانه وي. ما خیال دا دی که په دې ټایم کې څه معجزه ونه شوه نو داسې څه هېڅ هم د مسلمانانو ملکونو له طرف نه نه دي روان. تاسو سر ذکر وکړو چې مغرب دې وخت کې اسرائیل په شا ولاړ دی صرف مغرب ولاړ دی یا تاسو ته عرب کې او مسلمان ملکونو کې هم ښکاري چې یو څو ورسره په خاموشۍ ولاړ دي؟ یاره زه خو به دا وایم تاسو چې څو یادوئ زما په خیال خو د ایران نه علاوه چې دی نو تقریبا ټول ورسره ولاړ دي. که ایران چې دی نو د هغه هم یو مبهمه پالیسي ده په دې ټایم کې کلیر نه ده. پاکستان که تاسو وګورئ د پاکستان هم غږ نشي کولی. دغه شانتې تاسو وګورئ ترکیه چې دی نو هغې منلی دی د هغوی د اسرائیلو ډېر اسرائیل ته غټ سپورټ چې ځي د غذایي او دغه نور انرژي کم ریسورس دي د هغوی په ذریعه باندې د هغوی په لارو باندې دي. دا چې زه د وګورم چونکې د مغرب نظام دی په دې دنیا کې او مغرب نظام کې چې د مسلمانان چې کوم ملکونه دي هغه ټول د هغوی څه ده نو هغه په دې ټایم کې هېڅ بایکاټ دغه نظام نه دی کړی شوی. د دې مطلب دا دی چې د مسلمانان کوم سیاست دی کوم ملکونه دي هغه بالکل له مغرب سره ولاړ دي او هغه مغرب داسې څه پرشر شته نه داسې څه مزاحمت دی د مسلمانانو ملکونو نه چې به هغه په اسرائیل باندې راشي او ګنې موږ دا ووایو چې د هغوی په دې پالیسۍ کې یا لهجه کې یا د کوم اکشن چې روان دی په دې کې څه بدلون راشي. ډېره مهرباني ډاکټر خورشید صاحب. او مسله هم دا ده چې د عرب او بیا ټول اسلامي دنیا هیڅ قسمه اتفاق نشته او څنګه یې ذکر وکړو چې دغه یو ایران دی چې ښکاري هغه چې مخالف دی باقي ټول مسلمان ملکونه هم خاموشۍ سره بس د هغه سره ولاړ چې څه کیا کوه نو یو فری هینډ دی دې وخت کې اسرائیل سره چې هغه څه کول غواړي. پاکستان خپل طرف نه پوره کوشش کړی دی چې څومره د پاکستان وس کېږي ولې چې پاکستان په هغه پوزیشن کې نه دی چې هغه هلته لاړ شي او جنګ وکړي. هلته چې کوم ناس ملکونه دي ترکیه ده لیبیا ده زمونږ لبنان دی شام دی عراق دی یا سعودي عرب دی قطر دی عمان دی دا ټول ملکونه هغوی بالکل خاموشه دي او سترګې هم بل تاړولي دي چې بس ټیک ته چې څه کوه کوه یا باد کې راکاږو. نو هغوی دې وخت کې یو فری هینډ ورکړی دی چې کوم نان عرب ملکونه دي څنګه ما پاکستان ذکر وکړه یا ایون ملیشیا خبره مونږ وکړو دا ډېر لرې پراته دي زمونږ پای کې دننه هغسې عملي کردار نه جوړېږي
خو چې چا عملي کردار جوړیږي هغوی بالکل سترګې پټې کړي دي. دا حیرانتیا خبر ده چې دغه 9,000 فلسطینیانو مرګ کې هغه خلک هم شامل دي چې دغه اسرائیل ته یو فری هینډ ورکړی دی، که هغه مغرب وي او که بیا عرب وي، ټول پای کې یو رنګي برابرۍ حساب دی. دا پکار دی چې دا ټول خپلو کې راغونډ شي، الې به د فلسطین مسله حل کیږي، بله څه لاره نشته دغه مسله حل کولو. یو وړه شنده ماخلو. تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو. د خیبر پښتونخوا سیاسي صورتحال کې که مونږ وګورو د وخت کې دوه غټې پارټۍ دي، یو دا پی ټی آی، بل دا جمعیت علماء اسلام. د پی ټی آی غټې پارټۍ کېدو وجه دا ده چې هغه 10 کاله په حکومت کې پاتې ده، خلکو کارونه کړي دي، خلکو له منډې ترډې والې دي، نوکرۍ ورکړي دي، ډیولپمنټ پروجیکټس هغوی کړي دي، علاقو دپاره یې کار کړی دی. خو جے یو آی ولې دومره اوسه پورې په مقابله کې ده 10 کاله هغه دغه حکومت نه بار وه او بیا 15 کاله هغې نه مخکې اے این پی او پیپلز پارټۍ حکومت هم وکړ، د ایم ایم اے حکومت ختم شوی هم تقریبا داری 14 کاله برابریږي. کال 2009 کې اکرم خان درانی صاحب دغه اسمبلی ماتولو درخواست کړی کم چې گورنر صاحب منظور کړی، هغې وخت نه اسمبلی ماته ده او بیا موږ ته په خیبر پښتونخوا کې جے یو آی ښکاره نه شوه. خو وجه سره چې جے یو آی او جماعت اسلامي، که جماعت اسلامي سیټونه ډېر نه ګټي خو کم از کم د هغوی ووټ بینک شته، دا ووټ بینک څنګه انټیکټ پاتې که دغې مذهبي جماعتونو او روان انتخاب کې به دا څومره مهم وي، په دې به خبره کوو، تجزیه به اخلو او یو پوره ډیټیل سټوري هم هغوی کړې ده د نیوز انټرنیشنل لا، هم د نیوز سینیر کارسپونډنټ په کراچۍ کې رحمان صاحب موجود دی. ضیا صاحب ډېره مهرباني. ضیا صاحب هم ستاسو سټوري ده، لږ به باید خبره وکړو چې ستاسو دغه سټورۍ کې دننه څه فایډنګز راووتل چې وجه څه ده چې جمعیت علماء اسلام او جماعت اسلامي تر اوسه پورې خپل ووټر انټیکټ په خیبر پښتونخوا کې وساته. جی مهرباني. جمعیت علماء اسلام په پاکستان کې د کوم د کی پی او د بلوچستان کوم پښتنو آبادي ده، هغه کې ډېر زیات خپل روټس لري او ډېر اثر نفوس لري، خاص طور پر په بلوچستان کې وګورو چمن کې عبدالله او په دې علاقو کې او په کی پی کې دننه ملي ازدا او سابق کوم پاټا وا حالت ډېر اثر رسوخ لري. د دوی ځان خپل نیټورک ته د مدرسو د جماعتونو او د دوی کوم مقامي لیډرشپ ته دغه ډېر اثر رسوخ ته کوم چې زیاتر مقامي عالم دین دي. هغه په جمعنی جمعیت علماء اسلام باوجود په دې پی ټی آی په ویس کې په 2013 کې 2018 کې هغه ځان بچ کړه. لکه نور پارټیانو خو تقریبا پی ټی آی والی لکه اے این پی یا جماعت اسلامي، پیپلز پارټي، قومي وطن پارټي او مسلم لیگ نون او جے یو آی شډول کوم شو جے یو آی ځان بچ کو دا ویو نه. اوس موږ ګورو په 2000 رقم چې حالیه انتخابات شو بلدیاتي هغه کې جے یو آی ښه پرفارم کو، پی ټی آی سره سره او نور پارټو مقابله کې جے یو آی ډېر ښه پرفارم کو. بل طرف ته کوم جماعت اسلامي ده، جماعت اسلامي موږ ګورو چې 2002 نه پس د دې جماعت اسلامي ډېر نیټورک ته ریسورسز دي، یو کډر پارټي ده، خو د جے یو آی شانتي هغه شانتي څه ډېر نه ګټي. زیاتره مخکې بدلو شډول ګرځو او دلته مو پی ټی آی ولله البته پی ټی آی مرله جے یو آی مرله د مقامي د غټ ډیمیج شوی دی. خو جمعیت علماء اسلام بیا خپل دغه ساتلی دی په خیبر پښتونخوا کې هم او په بلوچستان په پښتونو بیلټ کې هم ساتلی دی. خاصه تاسو کوم ذکر کوي لګیا چې جمعیت علماء اسلام لا اوسه پورې خپل ځان انټیکس ساتلی دی، را روان انتخاب کې لکه مخکې خو بیا هم پی ټی آی ته یو فری هینډ و، دې ځل خو پی ټی آی ته فری هینډ نشته. څه ګڼئ آیا دې ځل زیات سپیس جے یو آی کور کولی شي یا نه اوس به هم جے یو آی دپاره مسلې همغسې وي؟ یو خبره خو دا ده چې تاسو څنګه مخکې ووایي چې لکه په 2002 کې حکومت کې پاتې شو، خو بیا په کې پی کې حکومت کې پاتې نه شو. خو هغه نه باوجود په 2013 کې دوی په نواز شریف سره په فیډرل کابینه کې او بیا عمران خان د حکومت ختمېدو پس هم کابینه کې نو ډېر وخت نه جے یو آی چې ده هغه په دې صوبې نه خپل شیروالي او په صوبه کې او په مرکز کې ځان له سیټونه پیدا کړي. نو د دې سره د دې یو خپل یو دغه جوړ شو، یو سټیک هولډر جوړ شو په دې خپل پښتونخوا په پولیټکس کې. اوس خبر دا ده چې اوس دا خبره ډېر مخکې ده کول چې څه به کېږي، دا به دې ټول تعلق به کېږي څنګه د زموږ کوم عسکري قیادت ته دا څنګه عمران خان یا پی ټی آی څنګه ډیل کوي. نو د دې غټ بینیفیشري به بالکل جے یو آی وي
خو جیوي ته مخه مسجا دا جوړه ده خیر پښتونخوا کې خاص الباجوړ کې کوم معاملې وشوي او هغه باجوړ نه پس مستوم کې کوم لیډر وو مولا حمد الله باندې خودکش حمله وشوه ټول حملو ذمہداري قبول کړل داعش دوی ته یو سکیورټي یو ډېر ټریټ ته هغه شم ټریټ ته چې MP ته په 2008 کې و نو دا به کېدې چې دیو دا لکه نقصان دا ورته لکه علي ډلو ته او هغه نه باوجود هم دا ګورو ولې اوسم د PTI کوم سپورټ بیس ته هغه اوسم ټیک ته په خپل پښتونخوا کې او دا وسدي ملاقات مو شو د مولا فضرمان سره د PTI د KP کوم لیډرانو دا هو کنه اوسم د GY کوم لیډرانو سره خبرې کوو هغه په دې دیږي چې موږ څنګه د ګیم منشي د کوم پرګړن کوم پارټي جوړ شوې ده پاکستان تحریک انصاف پارلیمنټریان جی د خیره کې د څنګه چې پنجاب کې استقام پاکستان پارټي جوړ شو دلته پارټي مخې راولي موږ خراب نه کی دا مې وجه کې دي چې د دې ملاقات مو کو څه دوی چې د عمران خان د ولادت لیو خو شزونه د کلی نه دي دا معلومي کې په دروازه وخت چې PTI سره دوسه کوي خاص ضیا صاحب دی وخت کې تاسو په کراچۍ کې او کراچۍ کې هم کوشش کوي جمعیت علماء اسلام چې خپل جړې الته هم مضبوطی کی خیبر پختونخوا او بلوچستان هغوی انټیکټ ساتلی دی خو ویننګ پوزیشن ته نه دی راوستی او اوس هغوی سترګې سند طرف ته هم دي څه ګڼئ اټینشن به ډایورټ کیږي یا دا به سټرینتن کیږي بالکل بلوچستان کې بل دا کار کړی دی چې بلوچستان کې چې موږ پښتنو باندې الیکشن ګټو اوس موږ ګورو چې په ریسنټ پاس کې جو ډي زړه بلوچستان کوم الیکټیبل ځای شامل کړو اې کې دنه کوم پارټي کوم ثابت CM او رئیسانی هغه شامل شو او ډیګر وفاقي وزیران شامل شو دوی وزیران شامل شو هغه په بلوچستان کې دا څه چې هغه دا وایي چې لکه همیشه به بلوچ وزیر راځي او ګورنر پښتوني نو کې دوی خو څه زیات دي خو دوی سره څنګه بلوچ MNA نه MP نه دوی دا شل کړل چې ډیګر الیکټیبل شامل کړو بلوچستان نه نو بلوچستان به دوی استراتیجی دا پسې کې دنه دیو جیوي یو NDP پارټي اتحاد لیډ کوي اې کې دنه MGM دی اې کې دنه GDA دی پسې کې ډېر ځان دا ورته ولې پسې کې دنه پیپلز پارټي روټس دي سترونګ دي هغه پنځل ستاسو حکومت کې دي دا بیوروکراسي کې انفلوئنس ته هغه بل پسې کې هغه سیندي نېشنلزم کارډ هم استعمالي نو ولې مخکې مشي چې دون روټ شوی دي پسې کې د جماعتي اتحاد او مختلف اتحادونه هغه څه ګټه راوړل نه ده او دې ډول د ښکاري چې د سیستم ګټه ورانه وړي د پارټي مقابله کې نو سر جمعیت خو ډېر پته مده چې موږ سره الته شخصیات ډېر مضبوط دي او چې کوم اتحاد موږ جوړو هغه به هر ضلع په لیول بیل بیلی چې کوم کسان آلریډي الته پیپلز پارټي له ټف ټایم ورکوي او کله په 10,000 ووټه باندې قومي اسمبلی سیټ بیلی کله په 15,000 بیلی کله بلاول مقابله کې زموږ امیدوار 50,000 نه هم بره ووټ واخلي په لړکانه کې سومرو صاحب الته امیدوارو نو زموږ خلکو ته لږ غونډه کې پوش پکار دی او دغه اتحاد به زموږ په ډېر ګټوري نو جمعیت علماء اسلام دا پرانا روز خوب ګوري او که تمه صحیح ده اصل کې څو پورې په سند کې دنه د کمشل پارټیان دي لکه مسلم لیگ نون شو یا PTI شو د څو پورې خپل تنظیم راکړی نه کنه په پارټي مقابله کې دا کوم وړه جماعتونه دي لکه GY یا د جماعتونو پارټي ګرانه ده موږ ګورو په دا پورې لکه 98 97 کې نو لیبرال دي نه وزیر لګان ټول هغه د دوی وزیر الله او شاه وزیر الله او هغه په څه دی نون لیگ پارټي د خپل خود خپل پارټي ته خود پنجاب نون لیگ ته نو پنجاب نو خپل پارټي خپل او څنګه نون لیگ ختم شو نو ورو پارټو ته غړه مستي ولې چې واړه پارټیانې خو ایز ا پارټنرشپ کې راځي چې پارټي الته روټ دي الته حکومت انځل څنګه نو کو دا به هغه څنګه دل شي حکومت نه کړی چې په پارټي جوړ شي دا او په پارټي چې نه پښتونخوا کې پنجاب کې برشانتي اپریټ کوي پسند کې دا بالکل یې سندیانو کومبر جماعت شانتي اپریټ کوي نو الته غټ سپورټ بلل ورته سندیانو نه نو لګران اخري دې اتحاد په دوباره د پیپل پارټي تاسو ته دلته سند کې روټس دي دغه روټس یو وخت کې په خیبر پختونخوا کې مو که جمعیت علماء اسلام په خیبر پختونخوا کې کارکردګي خدا نو څه وجه ده چې نورو خرابه ده عدم توجهي ده د مسلم لیگ نون دلته حکومت پاتې و 97 99 پورې بیا پیپلز پارټي حکومت کې پاتې را 8 نه 13 پورې خو اوس بالکل وایپ آؤٹ شو دواړه بالکل تاسو خبره کړه کنه چې دوی بالکل یو انټرست پاتې نشو نون لیگ د پنجاب پارټي پاتې شو او پیپل پارټي سند پارټي پاتې شو دوی هغه څنګه توجه ورنکړه خیر پښتونخوا ته د 2008 کې پیپل پارټي د بنظیر شهید همدردي وډ ملاو شو او هغه نه پس دې بیا دیو لمنده نور صوبو لمنده کار ونه کو خاصه پنجاب کې او په
خیر پښتونخوا کې موږ ګورو بلدیاتو کې دې بد رزلټ راغی جی د دې امیدوار په شپږم اتم نمبر باندې راټو هر ځای کې کنه هغه مقابله کې موږ ګورو پی ټی آی په ټاپ کې او په جی وای په سیکنډ و نو د دې داوود د یو ادم توجیه بل لیډرانو انټرست پکې نشته دلته وګوره پارټیانه ګروپ بندو کې دي لکه کله یو څه د دې اته مې خبر بل څه د دې ډاون پارټو کې نو دا مې وړه وجه ده او سر جماعت اسلامي یو ډېر ښه کم بیک وکړ په کراچۍ کې خو هلته خو ایم کیو ایم بایکاټ کړی دا وجه هم شاید کیدی شي خو خیبر پښتونخوا کې دې سره ښه برابر سټرینث دی خلک هم ورسره شته غټ نه غټه جلسه په هر یو ضلع کې کولی شي خو سیټ ویستو کې ورته مسله وي تاسو ګڼئ چې جماعت خپل دننه دا هر څه مسلې چې کوم دي هغه اډرس کړي دي دې وخت کې الیکشن طرف ته روان خو دي خو آیا هغوی خپل دغه مسلې هغه ختمې کړي دي هغوی ته پته را چې کم ځای کې موږ اوس کار کول غواړي یا نه څنګه مخکې کار او مقصد روان دي بالکل جماعت اسلامي په کراچۍ کې او په گوادر کې لوکل ګورنمنت الیکشن ګټل دي په کراچۍ کې حدود بیسیکلی ټول په کراچۍ په حقوقو په بنیاد باندې د اوبو د بجلی د ګیس د شانتي کارت د روډونو په کې باندې ووټ واغستو نو دې نه یو د ثابتېږي چې اگر جماعت اسلامي مقامي مسلو باندې اگر کمپین وکړي دوی د ووټ ملاوي شي لکه پېښور مسلې دي دا موږ په گوادر کې موږ چې مولانا عبدالرحمن د گوادر کې مسلې وي د مایګیرو هغه باندې خبره وکړه نو دا ووټ ملاو شو چونکه خیبر پښتونخوا شو بل شانتي ده هلته مذهبي ووټ شته خو مذهبي ووټ زیات تر جی وای کې وي خپل په مدرسو په جماعتونو په نیټورک باندې نو او کوم چې د جماعت اسلامي خپل کوم سترونګ هولډ لکه دیر یا مالکن هغه ته لاس نه وته یو خو دا ډېر کنفیوژن د جماعت اسلامي لپاره ځان لا چې یاره ممتو کو د دې ټرای وکړه په 2013 کې وکړه په 2013 کې د جماعت اسلامي ته زیات وکړو هغه لکه څه وګټل او بل څه کې جماعت اسلامي کوم سپورټ بیس هغه د پی ټی آی ولډ د کوم چې میډل کلاس کوم مذهبي ووټ هغه یې ولډ نو جماعت اسلامي خو بالکل یو پورا ریوینمنت پکار دی یو سودی وایز باندې دوی پکار دی خپل یو دغه کې سوچ وکړي چې موږ ولې خلک ووټ نه راکړي موږ څه کمزوري ده او دوی بل ځینې کار کړی لکه سوچ پکړې په دې باندې چې لکه موږ ولې خلک ووټ راکړي موږ ډېر ضیا صاحب الیکشن کې تقریبا دغه 2 میاشتې پاتې دي یا میکسیمم 3 کې دواړه مذهبي جماعتونه تاسو ته لګي چې دواړه کلیر دي چې هغه به کم فریم آف مایند سره انتخابات کیسه اخلي کلیر خو لکه شیزونه په پاکستان کې بالکل کلیر نه دي خو خبر دا ده چې لکه تا ته ما مخکې وویل چې لکه یو خو د جی وای سره خپل سپورټ بیس دی سابق قبایلو کې او په جنوبي اسیا کې اوس هغه دا کار کوي چې هغه الکټیبل راغواړي لکه ضرور نه جګ مولای کنه سیټ ګټي شي لکه چاپدینا مردان مختلف ځګونه هغه څو راځي خپل ووټ شي څو دمنو ووټ شي سیټ وګورو نو ټوټل په دې شي لګیا دی چې تنظیم چلی علماء کرام او سټونو موږ ورکو ټیکټ ورکو موږ کم سره سیټ ګټي شي نو ګورو سکیږي او جماعت اسلامي چې وته پوری جماعت اسلامي خو لا شي کلیر نه دی اوس دا ټول شي ډیپند کوي په پی ټی آی باندې چې پی ټی آی سره څه کیږي روان وخت کې روان یو ځوان چې څه کیږي نو که پی ټی آی الیکشن کې حصہ اخلي نو دواړه به مسلې شته بالکل پی ټی آی اوس هم په دې پنجاب کې او په کې پی کې یو خپل سپورټ بیس لري هغه لږ دی که ډېر دی خو سپورټ بیس لري او دا ټول ته پته ده ټول پاټو ته پته ده په دې باندې ډېر مهرباني ضیاء الرحمن صاحب سینئر صحافي کراچۍ نه د دی نیوز انټرنیشنل سینئر کارسپونډنټ او څنګه ذکر وکړه چې سپورټ بیس د جماعت اسلامي هغه څه نه دی څنګه چې د جی یو آی دی خو جماعت اسلامي آیا دننه کار کړی دی او که نه دا اوس غټ سوال دی چې دا ولې بیلي ولې مسله څه ده چې خلک وایي چې ډېر ښه جماعت دی خو بیا هم خلک هغسې ووټ نه ورکوي بیا جی یو آی هغوی ځان څنګه مینټین وساته دا دواړه جماعتونه دلته شته څنګه ضیا صاحب وویل چې مذهبي ووټ چې کوم زیات تره دی هغه جی یو آی کیټر که ځکه جماعت اسلامي ته هغه سپیس میلاو نه شو کوم چې دلته میلاویږي لګیا دی خو یو مثال هغې ډېر ښه ورکړه بل د کراچۍ او یو د ګوادر ګوادر کې چې کوم هلته کې ماهیګیرو د لاپته خلکو مسله چې کوم هلته هدایت صاحب اوچته کړه هلته کې یو عام ماهیګیر چې و هغه تحصیل چیرمین منتخب شو تحصیل ناظم منتخب شو او بیا نعمت صاحب څنګه په کراچۍ کې د اوبو مسله شناختي کارت اوچته کړه خلکو هلته هم ووټ ورکړو که جماعت اسلامي یو ښه کمپین وچلوي هغوی مسلې راوچتې کړي نو خلک وله ووټ ورکوي خو آیا خیبر پښتونخوا کې د قیادت ته خبره کلیر ده او که نه دا لږه مسله ښکاري چې خیبر پښتونخوا کې جماعت اسلامي تر اوسه پورې لوکل مسلې هغه سره اوچتې نه کړی
प्रेस रिलीज राځي پریس کانفرنس راځي هغه اوچتول او خلکو ته اپیل کول هغه کې لږ کې موږ ته دې وخت کې کمی ښکاري او دا طریقه د خیر دی او جماعت اسلامي خپل د بلوچستان او د سند مرګرو نه زده کړي نو ډېره اسانه شي ورته او بل خواته جے یو آی د هغوی الیکشن کې غټه د پی ټی آی موجودګۍ یا عدم موجودګۍ باندې انحصار لري دا وینا د ضیاء صاحب پروګرام وخت ختم دی اجازت راکړئ د الله پامان